Assalamualaikum dear student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter of 12th biology that is about homeostasis. Nindixel kami discuss ko student homeostasis para ki dari introduction और dari check component di आगे हम दागे बारे में इंशाल्लाह डिस्कशन करो. उस homeostasis से तवे की student homeostasis यो process है जमुन the living thing या the animal या the living thing या जानदार द बारे यो फल process दे. अब आगे process पत्रू बानी आगे internal environment चिकन दा maintain साथी बावजूद दे खबरें कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की सब किस्म तब्दीली में राशि खुदा इंटरनल फल बॉडी टेंपरेचर दी करने बॉडी वाटर चिकन दी सल्यूट कंसंट्रेशन चिकन दी या हर किस्म एनवायरनमेंट चिकन दा मेंटेन सादर तम सवायु होमोस्टेसिस होता है की होमोस्टेसिस आज की डेफिनेशन अप टू वर्ड स्टूडेंट होमो मींस सेम और स्टेटिक मीन स्टेट मीन हालात या तजवली कमा टू स्टॉप तथा खबरी दादी के नाम चीज़ों सरा तो यो होमो मीन सेम मतलब जमुन तो बारे इंटरनल एनवायरनमेंट चिकने दा हमेशा सेम सातल कांस्टेंट सातल बावजूद दे खबरी जगह हम सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सब किस्म तब्दीलियां ने मराश वो सो स्टूडेंट तास पता आली पोलो क्लास के तास दावी व्हाट इज द मीन बाय एनवायरनमेंट everything around us is known as environment जमुन तेल चाबे सुमरम से जमुन एनवायरनमेंट स्टूडेंट याद यो लिविंग थिंग यो लिविंग जानदार ना तेल चाबे दागा सुमरम से कंपोनेंट कागा लिविंग थिंग की कागा नॉन लिविंग की कागा बायोटिक कंपोनेंट की कागा एबायोटिक कंपोनेंट दागा तम सवायु दादा आगा से एनवायरनमेंट वसो दागा चिकम एनवायरनमेंट दे दो किस्म यो जम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यो इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बताता है लेकिन के मुंग यो दा बाय एग्जांपल दाम रूम दी बदे के जदन नहीं दाम ते चप से दाम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यो इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब दा स्टूडेंट च जमा दे बाड़े चिकम से लेदा बके एनवायरनमेंट के प्रोते दागा तम बा इंटरनल एनवायरनमेंट with the internal environment maintains साथ और चिकम phenomena that can process the तम वायु homeostasis. Now the process through which living organisms maintain their internal environment is known as homeostasis. Despite any change in external environment, बावजूद दे खबरी कि आप external environment के सब किस्म तब्दीली में राशि खुबियार जमुन बाड़ी चिकम दा खपल internal environment चिकम ने maintain साथी such process या such phenomena is known as a homeostasis. दा तम सवायु homeostasis पे उस दे खबर मुताबिक कसब यो वर्ड को लेकर दे दा definition no मतलब देख हमें ले balance तशी balanced the body जमुन सुमरम बॉडी या the body internal environment चिकन दा balance सातल maintain सातल हम सवायु homeostasis रहेगी and the process through which living organism maintain its internal body environment is called homeostasis despite any change in external environment. होमोस्टेसिस हागा प्रोसेस बागे बानी यो लिविंग जानदार चिकन में कि खपल इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट चिकन ने ना मेंटेन साथी बावजूद दे खबर छी बागा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सब किस्म चेंज अब रहा दई तम सवायु होमोस्टेसिस होता है की एग्जांपल को सिंपल कसो में स्टूडेंट करना कि तासु गुरी करना जम ओड़े शियो बिया जेमेशियो बिया ओड़े कदा प्रास तासु गुरी सिंपल करना निको तास रावले की ओड़ी की बात टेंपरेचर चिकन हम सरा 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 42 डिग्री सेंटीग्रेड और 43 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंट जुगुरी के डिफरेंट सी कंसंट्रेशन याद हम सरा डिग्री सेंटीग्रेड आप चाहिए हम सरा टेंपरेचर वो कहता था थर्मोमीटर वाले और आगा आलच बाय हम से को मेजरमेंट आपको टेंपरेचर का तम थर्मोमीटर वाली वो तक थर्मोमीटर तास वाले आगा तास की पल टेंपरेचर बाय मैं चिक तखपल बाड़े इंटरनल टेंपरेचर की उदा बच्ची लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड पते की बच्ची وكتاسو بيرا ولا جيو وبيتا جيمش اولى ختم شو بال انفايرمنت كم تمبريتشر سيواو انترنال زم اسينتيس وجتا بيتا مسشي वापस جيمش بال انفايرمنت تمبريتشر سي 50 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे सारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ बियाम तास रावला गयो खपल इंटरनल बॉडी टेंपरेचर चिक की सारा नो याद से स्टूडेंट तास के इंटरनल बॉडी टेंपरेचर ता पट के डीज याद कर नो 36.1 बाय जम सारा या 36 या बा समथिंग बाय जम सारा نقول that maintain that temperature चिकन that internal maintain सातल according the दी खबर बावजूद हम चीज़ बदम से बाहर से environment change हो internal समुची की environment that maintain the same the such phenomena is known as homeostasis दा कितना हम सवाल homeostasis तो है उसके साथ example भी मैं बताना यो three most important fluctuated
او کمپوننټ زموږ د باډي موست امپورټنت 3 زموږ سره موستلی 3 زموږ سره موست فلکچویټ کمپوننټ چې کوم دي component of our body. اگر صرف دې څه سټور کدا تاسو یاد یو د موږ سره واټر دی بل څه سلیوټ دی او درې چې کوم دی هغه سره ټمپریچر دی دا درې څه چې کوم دی زیاته په دې کې څه فلکچویشن دی فلکچویشن مطلب دا چې سره چینج کیږي سیوا کیږي کمیږي یا سیوا کیږي او که زه एग्जांपल واله مثلا کنه د هوموستاسیس زموږ د باډي او زه په دې کې 8 کما واټر چې واټر په څنګه فلکچویټ کیږي یا موږ د څنګه هوموستاتیکلی مینټین ساتو نو ګور سټور یا ساتي که تاسو څنګه وګورئ کنه زموږ سره او تاسو ساينټیفیکلی سرچ ساينټیفیکلی خبره څه کومه ساينټیفیکلی تاسو وګورئ کنه یو ایوریج پرسن که تاسو والی په دنیا کې کنه ایوریج پرسن او دا چې کوم باډي ویټ دا تقریبا 70 کیلو به زموږ سره سوي 70 کیجی به زموږ سره ایوریج پرسن که زمانه په دنیا کې ایوریج پرسن average person به صحیح 70 kg وي دا غي ویټ به صحیح 70 kg وي زموږ سره اوس کله تاسو وګورئ کنه په یو 70 kg کې تقریبا زموږ سره 60% په دې کې واټر دی په باډي کې 60% به کې واټر په 70 kg کې 60% واټر شي زموږ سره سټور یا ساتي زموږ د باډي چې کوم زموږ سره د په kg ته زموږ دا کنورټ کو تقریبا که تاسو وګورئ کنه نو 42 kg واټر په زموږ په باډي کې سي present یا later اوس وګورئ 60% راځو خپل خبره 60% واټر چې تقریبا زده علامه 60% واټر زموږ په باډي کې یو ایوریج پرسن په باډي کې 60% واټر دوه کنډیشن کې دي چې موږ سره یا سټوډنټ دا واټر سیوا کې دي چې موږ په باډي کې یا دا واټر زموږ باډي کې کمی دي او چې کمیږي کله کمیږي په ځپه زموږ سره ګرمي نه زموږ د باندې قسمه کې سویټینګ کیږي زموږ سره مسلسل او بچلی دا بهر ته کیږي ایواپوریټ کیږي زموږ باندې څه کیږي زموږ سره واټر چې کوم دا کم شي پکې جمع کنټینیوسلی موږ څه واټر اډ کو واټر زموږ سره موږ څه اډ کو او بس کو زموږ باندې او بس یوا کیږي دا پروسس نه برز او د دې فلکچویشن دوه کمپوننټ یو خبره اساس شون دا एग्जांपल روستو وایو یو دې کنسپټ باندې فرق دی یو external environmental fluctuation دی یو internal environmental دا fluctuation دی سټور همیشه لپاره یاد ساتئ چې کله زموږ د باډي انټرنل انوایرنمنت کې فلکچویشن راځي او دا ډېر ډېر ورکوټي نیرو فلکچویشن هغه ته موږ وایو ډېر لګي مطلب دا پاشریاګانو کې چینج کیږي دونه هوټ چینجز نه راځي خو که تاسو ایکسټرنل انوایرنمنت فلکچویشن وګورئ سټوډنټ کنو دا از براډ مطلب دا لري په ایگزامپل کې زموږ یو 0 ډیګري سنټیګریډ ټیبل 50 ډیګري سنټیګریډ زه دا ایگزامپل وایم دی چینج دواره کې دا 0 ډیګري سنټیګریډ شو دا 50 ډیګري سنټیګریډ شو دا ایکسټرنل انوایرنمنت خبره کوم او انټرنل کې تاسو کولی کړئ چې زموږ د باډي 37 ډیګري سنټیګریډ دی چې په ایگزامپل ایکسټرنل زموږ سره 0 ډیګري سنټیګریډ ته لاړ شي جو تقریبا زموږ د باډي په تقریبا 36.1 ډیګري سنټیګریډ ته پریکټ شي دونه معمولی مونږ ته چینج براشي نو که زموږ سره 50 بهر راشي دا په تقریبا 37.8 ډیګري سنټیګریډ ته ځي مطلب ډیر ریئر ورکوټ نه مونږ ته چینج راځي انټرنلی نه راځي ایکسټرنلی نو څه دی براډ چینج راځي نو دا واټر چې کوم دي کنه په ایگزامپل لازم خپل ایگزامپل لا او اوس ګرمي شو په ایگزامپل زموږ سره څه کیږي کنټینیوس سویټینګ وغیرہ سٹارټ دي زموږ سره او زموږ باډي نه چې کوم 60% دي دا تقریبا رااله 58% دومره کم شو 2% واټر زموږ سره کم شو اوس کله دا 2% واټر کم شو زموږ سره د زموږ باډي په څه کېږي کنټرول سم تر مسج لاړ شي هغه دا وسوي چې یار دغه چې کوم دی دا واټر کم شو زموږ باډي کې نو که تاسو ته پدې زموږ باډي کې یو څه دی زموږ سره دا واټر واپس دې ځای ته راوصل دي دا موږ سوي هوموستاسیس ویل کی او دا دې نه راوصل پس موږ باډي کې خپل سپیسیفیک ټایپ اف هارمون دی اې ته موږ وایو ADH انټي ډایورټیک هارمون دا انټي ډایورټیک هارمون دا په اوور دی کنه چې ری ابزورپشن اف واټر کې دا د کډنی نه او د سمال انټسټاین د کډنی نه ری ابزورپشن of water from kidney or also plus of small intestine. The small intestine of the kidney is also reabsorption of water. The idea is that the water will reabsorb the small intestine or the kidney. So that's what we should do. You body की इंसान चिकन urination data देर कम कहीं देर कम urination के देर ज़्यादा बार-बार एक लेने ज़ी मतलब हम सोचते हैं सिंपल पुख्तगी में एक लफ्ज़
ډېر زیات ایک لنه دي مطلب کله کله دي دوی چې کومه خبره ده سي کنسټیپیشن دي سي وای انسان په وړي کې یا په ګرمۍ کې نو سي کنسټیپیشن ورسي وای دا غي مین ریزن دا دی چې زموږ چې کوم واټر دی لاس کې ان د پام اف سویټینګ د خولې په پام کې زموږ د باډي سره کې واټر بهر ته وځي نو زموږ چې کوم باډي ته واټر پکار دي چې واټر پکای نو دا ایډیټ هارمون سره کې د سمال انټسټاین یو انډایجسټډ فود چې کوم دي دا غي نه څوک نو دا واټر ایبزورب چې واټر ایبزورب د کوم بیس چې کوم نو سي هارت چې دای په سره کنسټیپیشن کاس کی او چې کوم اکډنی دا غي نو سره کوم ویسټ باډي دا واټر څخه ری ایبزورب کی نو زموږ چې کوم ایکسکریشن کې یورینیشن کې هغه کم کې زموږ سره دا واټر څخه دا واپس زموږ د باډي حصہ جوړي ایډیټ هارمون د ځای کې اوس په دې په دویم کنډیشن دا هم کومېدو والا کنډیشن دویم کنډیشن څه ما چې شي वाटर सेवा 62 ته لاړ 62% ته لاړ اوس واټر واپس دا واټر کمول ځکه چې باډي کې زیات سیوا شو برسټینګ اف سیل چانسز سیوا کیږي مطلب نو به سیل برس کی اوس دا واپس کمول لپاره په ایگزامپل چې انسان ډیر زیات وبس کی نو بار ایک کړو که تاسو کوئی بچی کې انسان څنګه بار ایک کړي بهر بار چې واشروم ته چې بار پورس کې 2 3 ته ایک کړي هغه مين ریزن دا دی چې کوم واټر کنټنټ دي زموږ سره دا یاد واټر کنسنټریشن دی دا سی واشه ویلي او نو ایکسکریشن نو secretion of ADH मतलब री एब्जॉर्प्शन ته स्टॉप شو څومره واټر کې ته ځي هغه واپس کې ریموو کیږي او ځي بهر ته ځي او دا یې په منځ زیات واټر ریموو شي او دا واټر مینټین چې کوم د کم سپیسیفیک کوانټیټي دا زموږ سره شي خپل واپس مقدار ته شي یا ساتي او دې کوم 60 زموږ سره یوای 60 نو دا هر یو شي خپل سیټ پوینټ څه دی سیټ پوینټ زموږ په باندې او دې سیټ پوینټ مینټین ساتل ته موږ وایو هوموسټیسس ته ویل کی سمپل خبردار هو په تاسو باندې एग्जांपल پوه شي نو کله موږ باندې کې فلکچویشن دوه قسمه راتلل یو شی سیوا کېدل یا یو شی ډیر کېدل خدا دې نارمل کنډیشن ته دې نارمل سیټ پوینټ راوستو ته موږ وایو هوموسټیسس ته ویل کی څه ته ویل کی هوموسټیسس ته ویل کی وڅ هوموسټیسس کوم نه کړه سټوډنټ یا ساتي ردی خپل کمپوننت یو پروسس دی کنټرول سیستم دی هوموسټیسس یو کنټرول سیستم دی the symbolic component of homeostasis the homeostasis component دا خپل component دی په خاص یو سیستم دی په اړه مشتمل دی homeostasis د په اړه څه نه کیږي یو کنټرول سیستم دی او دا کنټرول سیستم ته موږ وایو homeostatic regulation کنټرول ته ویل کیږي یا ریګولیشن سیستم ته ویل کیږي وسو دا component چې کوم دي دا درې component دي اولې د موږ سره ریسپټر پس چې کوم component دی هغه څه دی ریسپټر ریسپټر څه ته وایي هر هغه کیمیکل سیزونه یا هغه سیزونه چې هغه څه کوي ډیټیکشن اف چینج کوي چې موږ څه کوي ډیټیکشن اف چینج کوي ډیټیکشن اف چینج دا چینج څه کوي شي یا ساتي سټوډنټ انټرنل کې شي او یا ایکسټرنل एक्सटर्नल और इंटरनल द्वारा से केले शी चेंज के देशी स्टोर अच्छा कम चेंज देना से केले शी एक्सटर्नल अमम के देशी और इंटरनल अमम के देशी नमस्कार वो सब रिसेप्टर बस की तक चेंज की दस कवल की दा से कवल डिटेक्ट कवल और दा सेंड कवल चाहता और सेंड टू द कंट्रोल सेंटर मतलब ब्रेन دا چینج ډیټیکټ کول دا اغستل ریسیو کول او دا چاته لیګل کنټرول سنټر لیګل دا چا کار دی د ریسپټر کار دی اولې کمپوننت اف هوموسټیسس اوس ټول نه خبره غوري دا کوم چینج چې کوم دي تاسو وایي سټیمولای وته کی سټیمولای چینج اني چینج ان ایکسټرنل اور انټرنل انوایرنمنٹ از نون از سټیمولای ریسپټر څه کې سټیمولای ډیټیکټ کوي او دا سټیمولای چې کوم میسج دا چاته لګي سن کنټرول سنټر ته یا کمانډ سنټر ته وایي نو دوی چې کوم کمپوننت هغه څه کنټرول سنټر دی یا کمانډ سنټر دی कंट्रोल सेंटर दे या तम वायु कमांड सेंटर या तम कमांड सेंटर वाला कमांड सेंटर चिकन दाच नहीं हम सरा ब्रेन दी ब्रेन कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड ब्रेन द ब्रेन इज स्पेसिफिक या बोली कि ब्रेन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोर्शन अनुसार या स्पेसिफिक पार्ट से तम वायु हाइपोथैलेमस तो तरीकी hypothalamus chicken what's the control center the command center say da process ke si da change da
کوم میسج راغلی دا پروسس کول او د دې څه کول کمانډ کول یا څه پروسس کول processes that signal دا کوم سیګنل چې د ریسپټر نه راغلی کنټرول سنټر ته دا څه کول دا پروسس کول ډیزایر کول دا چې کول چې څه وي او واپس څه کول میسج لېږل چاته واپس send signal to effector واپس څه کول دا کوم سیګنل چې راغی دا څه کول دا پروسس کول او باډي دې خبرې مطابق د کنټرول سنټر څخه کار دی کمانډ او دا چې کوم سیګنل راغی دا پروسس کول او باډي څه کول دې خبرې ته تیارو چې هوموستاسیس وکړي مطلب دا دی چې کوم چینج راغی دا واپس مینټین کړي دا چا کار دی د کنټرول سنټر کار چې دا میسج وکړي او دا میسج بچا سند کی افیکټر ته سند کی اوس افیکټر څه شي دی افیکټرز څون یاد ساتئ شو د ریسپانس کوم ریسپانس چې باندې شو کې دا کوم افیکټر دی یا کوم سیګنل چې کمانډ سنټر نه راغی دا شو کول نه ته موږ وایو افیکټر ته لګي وسو دا کوم ریسپانس چې کوم دی کنه دا دوه قسمه کې دي شي یا څه شو لیک پسې مخکې ځو بیا ان شاء الله په نیکست لیکچر کې موږ پازیټیو فیډبیک او نیگیټیو فیډبیک ډسکس کوو ګور شو دا کوم ریسپانس چې کوم دی دا دوه قسمه کې دي شي یو ته موږ وایو ریورسیبل یا انورس او بل ته موږ وایو سیميلر ریسپانس بس بل پیران کې تاسو وګورئ نو انورس ریسپانس مطلب دی زموږ سره نیگیټیو فیډبیک او د سیميلر مطلب دی زموږ سره پوزټیو فیډبیک ان شاء الله دا اپ کمینګ لیکچر کې موږ ډسکس کوو چې نیگیټیو فیډبیک څه ته وایي پوزټیو فیډبیک څه ته ویل کېږي او په څه طریقه باندې موږ هوموستاسیس چې کوم دی دا افیکټر چې کوم دی دا څه کوي هوموستاسیس چې کوم فینامنا دا مینټین ساتي او یاد ساتئ موست چې کومي کنه زیاته دا نیگیټیو پیک ویډي موستلی او ډیر ریرلی یا سره پیو چې کوم فنکشن دا پوزټیو فیډبیک دی باقي زیاتره اسی انورس مطلب یو څه سیوا شنو واپس کوي یا یو څه ډیر کم شي واپس سیوا کې دا موږ وایو نیگیټیو فیډبیک میکانیزم ویل کېږي یو څه څومره سیوا دی واپس سیوا کې ته موږ وایو پوزټیو فیډبیک میکانیزم ان شاء الله په نیکست لیکچر کې موږ ډسکس کوو اباوت the positive feedback mechanism and negative feedback mechanism. This is all about today the introductory topic about homeostasis. Inshallah upcoming lecture we will talking about positive feedback mechanism and negative feedback mechanism. If you have any question about the topic, please ask in the comment section. This is all about today. See you in next lecture. Allah Hafiz.